संजय दत्त दे कोल AK-56 है, ये तुहाडी हेडलाइन सी ना, पिछे क्वेश्चन मार्क सी ते ना ही एक्सक्लेमेट। तुसीं इन्ने कन्फर्म किद्दां सीगे उस चीज़ नूं लैके? तुहाडा तरीका हमेशा रहा चाह ते चर्चा करते रहे हो, तुसीं चाह ने बड़ा साथ दिता तुहाडा। चाह दी की कहानी है, चाहे वो दाऊद इब्राहिम नाल बैठ के, छोटा राजन दे नाल जिहड़े तुहाडे किस्से ने, ये चाह दी की स्टोरी? ये चाह कई बारी मरवाउंदी भी है, बचाउंदी भी है। परमार साहब, तुहाडी जिहड़ी दुश्मनी छोटा राजन दे नाल पई है, उस दे पिछे कारण की सी? तुहाडी एक आवाज़ ते या तुहाडे एक इशारे ते दाऊद इब्राहिम फैसला ले लैंदे सी जिवें तुसीं चाहुंदे सी? की एक वड्डा कारण सी? मैं दसूंगा छोटा राजन क्यों मेरे तो दुखी हुंदा सी। मैनू देख के कुर्सी तो खड़ा होया, मिलन आ रहा होवे ते मैं सीधा जा के दाऊद नूं चलिया गया ते मैं पहलां उहनूं मिल के फिर इन्हां नूं मिलदा हुंदा सी बाहर। और डीफेम हो जांदे सी? इहनूं बुरा लग्या राजन, छोटा राजन नूं बुरा लग्या। छोटा राजन कुछ भी सी, पर वो अनपढ़ आदमी कोई उन्होंने मतलब जिवें दाऊद ही अनपढ़ सी, लेकिन ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ऑर्गेनाइजेशन स्किल सी, ਉਹ ਜਿਹੜੀ स्किल कितना किते छोटा राजन घट सी। ਅਸੀਂ दाऊद इब्राहिम ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀਰੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਜੂ ਫਿਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 33 ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ दाऊद इब्राहिम ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? क्राइम क्रिमिनल एक्टिविटी की आउटसोर्सिंग दाऊद ने बहुत साल पहला करती। उन्हें अपना कोई गैंगस्टर नहीं पालिया, वो बाहर के बंदे हायर करता, उसनों काम करा के तोड़ दिंदा। एक गैंग पालना बहुत मुश्किल होंदा, तो दाऊद कहने इन्हें पंगे च पैण की लोड़ नहीं है, बंदा सदो, उन्होंने कहना तू हथियार भी अपना लिया ते तू पैसे दस किन्ने चाहिए, काम करवाया तो भेज दिता जाओ। पर जो बॉम्बे दे विच तुहाडे ही घर दे नाल सुखा जिंदा रह रही सी, 5.5 महीने बीत गए, तुहानूं पता ही नहीं लग्या ते उहदा खामियाजा भुगतना पिया सी, तुहानूं थाणियां दे चक्कर कटने पे ने, तुहाडे करके तुहाडे घर जिहड़े लोग काम करन आउंदे सी, चाहे वो कपड़े धोण वाला है ना, सफाई वाली है, उन्हां नूं भी छित्तर खाने पे ने तुहाडे करके। तुहानूं नहीं लगदा उदों गलती हो गई सी तुहाडे तों? क्रिमिनल दे मत्थे ते लिखा नहीं हुंदा कौन है, और मेरी एक आदत हुंदी सी कि मैं जिहड़े बंदे नूं जाणदा नहीं, मैं उहदे नाल गल नहीं करदा। अज मालक जिहड़े ने वो सरकार के चमचे बने हुए है, तो रिपोर्टर जिहड़े ने मालकां के चमचे बने हुए है। मालक जिहड़े ने वो इंडस्ट्रीलिस्ट है, उन्होंने अपने बिजनेस इंटरस्ट है, उन्होंने बैंकों तो लोन लए हुए, करजा लिया हुआ, वापस नहीं कर रहे, हेरा फेरियां कर रहे हैं, लुट मार मचाई हुई है उन्होंने। मतलब सारे अद्धे अद्धे जिहड़े मालक ने न्यूज़ चैनल के और न्यूज़ पेपर के अज के दिन दे हैव सम और द मोर क्रिमिनल बैकग्राउंड। मेरे ते 3 बारी लाइफ प्रेशर पिया, मैं 3 बारी नौकरी छड्डी है, मैं कंप्रोमाइज़ नहीं किया। ते अल्टीमेटली सरकार नूं 50 टन सोना वो गिरवी रखना पिया सी बैंक ऑफ इंग्लैंड और कुछ होर स्विस बैंक कोले। वो सोना गिरवी रख के फिजिकल ट्रांसफर होया सी सोना हिंदुस्तान चो सोना उन्होंने बैंक को गया बाई एयर, उन्होंने सानू पैसे दिते सोना गिरवी रख के, ते असीं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की किश्त भरी थी, नहीं तो हिंदुस्तान की फंडिंग बंद हो जानी थी, सरकार को खजाना खाली सी हिंदुस्तान। उत्ते फिर ओपोजिशन एमपीज ने वो घेर लिया प्राइम मिनिस्टर नूं, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज दा मोशन उहदे अगेंस्ट की। वो हाउस के रिकॉर्ड से सीगा, पहला प्राइम मिनिस्टर ने कहा कुछ नहीं है, खबर गलत है, तो दूजे दिन उसकी स्पीच आ गई, उन्होंने फिर अस्तीफा देना पाया चंद्रशेखर नूं इस गल ते। आने वाले 5-7 सालों पंजाब जिहड़ा दा बहुत बुरा दौर आऊगा, और किते ना किते जिहड़ी केंद्र सरकार है वो चाहती है कि पंजाब दा बुरा दौर आवे। दोस्तों अज दोस्ती दी पोस्ट दी संग्राम ते मैं गीत जो है पढ़ रहा, मैं दोस्तां दी दोस्ती दी नज़र इस नूं कर रहा, मैं दोस्तां नूं दोस्तां दी कसम खा के आखदा, मैं मसीहा दोस्ती दा, मैं दोस्तां लई जीआंगा, मैं दोस्तां लई मरांगा, मैं मसीहा दोस्ती दा रोज़ सूली चढ़ांगा। डेली पोस्ट पंजाबी देख रहे तमाम दर्शकों का मैं सुमन जेटली स्वागत करती हाँ। अज मुलाकात करन आया एक बड़ी ही खास शख्सियत दे नाल। सिर्फ खास शख्सियत कह देना मैनू लगता काफ़ी नहीं होएगा, क्योंकि ये चलदा फिरदा इंसाइक्लोपीडिया, चलदी फिरदी एक किताब जो तत्थां दे नाल भरी हुई है। एक वैटरन जर्नलिस्ट मेरे नाल मौजूद ने, पंजाब तो ने, पंजाब दे विच लिटरेचर स्टूडेंट सी, पर बॉम्बे जाके एक क्राइम जर्नलिस्ट, क्राइम रिपोर्टर बन जाते हैं। कहते हैं कि मैं अपने आप नूं एन एक्सीडेंटल क्राइम रिपोर्टर आखदा।
ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਲਜੀਤ ਪਰਮਾਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਕਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੰਤਾਪ ਵੀ ਹੰਢਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਨਕਾਊਂਟਰਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ तमाम ਕਿੱਸੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ। ਸਾਨੂੰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੰਬੇ ਜਾ ਕੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਰਨੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਾਈਮ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਉਹ ਐਜ਼ ਐਨ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਮੈਂ 11 ਸਾਲ ਮੈਂ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, 3 ਸਾਲ ਮੈਂ ਡਿਫੈਂਸ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਉਹ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਖਾਲੀ 2-3 ਮੈਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਲੱਭਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਲੈਟਰ 'ਤੇ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਡਾਊਨ ਵਰਤਲਾਜ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲਿਆਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਡੇਂਜਰਸ ਡਾਊਨ ਸੀ, ਡੈਡਲੀ ਡਾਊਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਖੂੰਖਾਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਦਮੀ, ਬਹੁਤ ਮਰਡਰ ਕਰਵਾਏ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਟੈਕਸੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬੱਸ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਾਹ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਝੋਪੜੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਰੋਡ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੋਡ ਜੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਐਂਬੂਲੈਂਸਸ ਖੜੀਆਂ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਰਿਹਾ ਰੋਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਸ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ, ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ, ਇੱਟਾਂ ਢੋਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਬੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਦਾ ਫੋਟੋ ਸਟੂਡੀਓ ਸੀ, ਥੋਮਸ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਸਲਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋਮਸ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2-4 ਫੋਟੋਆਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ ਮਿਊਨਸੀਪਲ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਉਹ ਥੋਮਸ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਛੱਤ 'ਤੇ ਟੈਰਸ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ 4-5 ਫੋਟੋਜ਼ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਾਇਆ ਡਰਦੇ। ਮੈਂ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਉਹਦੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈ ਕੇ 4-5 ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਥੋਮਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜੋ ਮਿਨੀਮਮ ਡਿਟੇਲਸ ਮਿਲੀਆਂ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਟੋਰੀ ਲਾਤੀ ਕਿ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਡਾਊਨ ਵਰਦਾ ਰਾਜਨ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਿਖਤਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇਲੀਗਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸਟੋਰੀ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਦਾ ਰਾਜਨ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਡੇਂਜਰਸ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮਿਊਨਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਐਸ ਰਾਮਾ ਮੂਰਤੀ, ਉਹ IPS ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਔਨ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਟੂ BMC। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਹ ਤੜਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਨਵਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਵੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵਰਦਾ ਕੈਨ ਰਿਐਕਟ, ਉਹ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 4 ਗਾਰਡ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਰਕਸ਼ਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ, ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਛਾਪੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਰਦਾ ਬਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 2-4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੋੜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਡਰਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਫਿਕਸ ਕਰਾਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਰਦਾ ਰਾਜਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਗ ਸੋਮੇ ਦਾ ਆਫਿਸ ਸੀਗਾ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਆਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ।
ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਅਨਪ੍ਰਿਪੇਅਰਡ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਫਸ ਜਾਵਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚ। ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ 4-5 ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਥੋਮਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੈੱਕ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਬੱਸ ਖੜੀ ਸੀ BST ਦੀ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਲ ਬੱਸ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਉੱਗ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਖਾਲੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫਾਰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ, ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹੋ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਓਪਨ ਸ਼ਟਰ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ नहीं सी। तो मैं वरदा महीना गल्लां बातें शुरू करते करते मैं क्या, पहले तो मैं आपसे इस बात की माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने आपसे बिना बात किए जो स्टोरी छापी। तो वो कहता कोई बात नहीं है, लोग लिखते रहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप क्या पूछना चाहते हैं वो पूछिए। ये वॉज वेरी कर्ट, बड़ा गुस्से च रहिंदा सी हमेशा। मैं क्या पहले ये दसो भी तुसी तुहाडी आमदनी का साधन की है। वो बड़ा हैरान होया सवाल सुन के, मैनू पूछा जा रहा आमदनी का साधन की है। बड़ा सोच के कहना मेरी एक बिल्डिंग है, मैंने 18,000 रुपया किराया आता, 2 मेरिया दुकाना कोई इन्ना किराया आता, उन्हें कोई 30-32 हज़ार का गड़ाता है कि इन्नी मेरी महीने की आमदन है। मैं क्या थोड़ा खर्चा तो बहुत ज़्यादा है इस आमदन नालों, वो पैसा कितों आता? कहना आप इनकम टैक्स में काम करता है क्या? मैनू कहता, मैं क्या नहीं, मैं ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਗਣਪਤੀ ਮਨਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਦਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ? ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। मैं क्या ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਬੈਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਰਾਮਾ ਮੂਰਤੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੋਣੇ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੁਝ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁਝੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਮਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਹਾਵਤ ਦਿੱਤੀ कि वो जड़ा मतलब प्री डिटरमिंड है, तो जो मैं मरना उदों ही मरूंगा, तो इस करके ना मैं डर की लोड़ नहीं। कहना मेरे पास रिटर्न टिकट, उन्हें कखड़ यूज़ किया रिटर्न टिकट। जड़ा बंदा इस दुनिया च आउंदा वो रिटर्न टिकट लैके आउंदा, जदों उन्हें जाना उस टिकट ते जाना। ये गल पहला हो चुकी सी। जब मैं उन्हें पूछा भी आम आदमी तुहाडे तो क्यों डरदा, मैनूं कहता तुम भी डरता क्या? मैं क्या नहीं, मैं नहीं डरदा। ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ मैं डरदा ही नहीं है। तू कहता क्यों, आप क्यों नहीं डरता? मैं क्या सर जैसे आपने बोला कि जो आदमी दुनिया में आता है रिटर्न टिकट लेकर, तो मेरे पास भी रिटर्न टिकट है। ये गल उन्होंने चंगी लगी, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਆਦਮੀ ਆ ਔਰ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਚੂ ਵੀ ਪਿਆਈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਛਾਪੀ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਕਪੂਰ ਮੇਰੇ ਐਡੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਡਿੰਗ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦਾ ਰਿਟਰਨ ਟਿਕਟ। ਫਸਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਰਦਾ ਬਾਈ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ। ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੜੀ ਹਿੱਟ ਹੋਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਲੀਗਲ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਸੀਗੀ। ਉਹ 'ਚੋਂ ਆਮਦਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਤੇ ਬਜਰੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ। वो कहना वो हमारे और काम के लिए लिए हमने, लेकिन अभी उनका इस्तेमाल और करेंगे, हम देखते हैं कौन रोकता है। वो फिर मैंने हौली हौली पता लग गया कि एंबूलेंस ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੰਬੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇਲਿਸਿਟ ਲਿਕਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਟੋਰੀ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਚਾਂਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੇ। ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਹੈਡਲਾਈਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦੇ ਕੋਲ AK-56 ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਸੀ, ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਕਸਕਲੇਮੇਟ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਨਫਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਰਜ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਦੇਣਾ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ 3-4 ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਬੈਰੋ ਇੱਕ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਸਾਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਮਨ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਕੁਝ ਆਫੀਸਰ ਬੋਂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰਿਵੀਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਰਸ ਕੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸਟੋਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਸੋਰਸ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਅਫਸਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ AK ਪਟਨਾਇਕ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ DG ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਰਹੇ ਰੂਪ ਪਟਨਾਇਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਗੇ YC ਪਵਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ DCP ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ CP ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਸੀ ਰਕੇਸ਼ ਮਾਰੀਆ, ਜੋ DCP ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੱਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਾਡੀ, ਕਥਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਸੀ। ਤੇ ਰਕੇਸ਼ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਥੱਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਿਆ ਤੇ ਰਕੇਸ਼ ਮਾਰੀਆ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ लग गया, कोई ऐसी कोई नवी गल? वो कहना पवार साहब को पूछ लो, अच्छी बात है, आपको बता देंगे कुछ। वो टाल के मैंने भज गया कार 'च बैठ के। जो मैं फर्स्ट फ्लोर पर जा रहा सी, उपर तो वाई भार चिड़िया मिल गया मैंने पौड़ियाँ। मैं उन्होंने पूछा कोई ऐसी कुछ खबर, कुछ पता लग गया, कुछ डेवलपमेंट हुई है? वो कहना मैं नहीं बता सकता, आप ऊपर जाके बात करो। मैं समझ गया कुछ ना कुछ तो है, ये दसनों लड़ते हैं। जब मैं ऊपर जा रहा था पटनायक थले आ रहा, फिर मैं समझ गया मीटिंग है कोई। बाद पता लगे सामरा साहब ने बुलाया सी, इन्होंने मीटिंग ली, सारे उत्थे जा रहे। तो मैं पटनायक ना तुर पिया हौली हौली गड्डी तक जाते जाते मैनू कहते आपके MP के बेटे का नाम आ रहा है। वो कहीं कार च बह के चले गए। ये पहली लीड मैनू अरूप पटनायक ने दी थी, जोड़े उदों DIG रैंक के ऑफिसर होंगे सी ते इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे थे। वो बाद लोगों ने इल्जाम लाने शुरू करता कि राकेश मारिया मेरा दोस्त सी, पंजाबी सी, तो वो माड़िया ने बेसिकली लोग मारिया कह देंगे। वो स्पैलिंग का प्रॉब्लम है, आर कई बड़ी राड़े की साउंड भी दिंदा, वो पंजाबी मड़िया सरनेम है उन्होंने, लोग मारिया कह देंगे। तो इल्जाम लग्या मारिया बेचारे ते कि उन्हें एक खबर दी बलजीत नूं, पर वो मैनू खबर जी अरूप पटनायक साहब ने दी सी और मेरे वधिया मित्र ने अज भी। हुण मैं अरूप पटनायक ते शक नहीं कर सकता कि यह खबर गलत होएगी। खाली कन्फर्म करने की गल ये थी कि आपका MP कौन है। मैंने तो 6 के 6 MP जानते सी। मैनू वो लभण च एक दिन लग गया पूरा, उस गल का माना लभण च। फिर मैं जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सी उस पूरे केस का, शिवाली शेट्टी, सुरेश वाली शेट्टी, वो मैनू सब इंस्पैक्टर के टाइम तो जानते सी। तो उदों इंस्पैक्टर सी के सीनियर वो, तो मैं वाली शेट्टी को चलिया गया। मैं यार गल ये तो मैंने कन्फर्म कर लिया कि संजय दत्त इन्वॉल्व है, लेकिन इन्वॉल्वमेंट हुई कैसे ये बताओ। वो बेचारे ने मैंने कॉन्फिडेंस दिया। ये सुरेश शेट्टी, वाली शेट्टी नाम भी पहली बारी मैं अज दस रहा, अज तक किसी को पता नहीं सी। स्टिल अ फ्रेंड। वो कहते 2 मेन एक्यूज की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई है, वो उन्होंने संजय दत्त को इन्वॉल्व किया। वो 2 बंदे सीगे, समीर हंगोरा ते हनीफ कड़ावाला। उन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुकी है और वो DCP रैंक के ऑफिसर के सामने हुई है। वह मतलब यह होंगे कि वो स्टेटमेंट रिट्रैक्ट नहीं कर सकते। अंडर टाडा जहाँ तो उसी मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट स्टैंड कर दी है, जहाँ DCP को स्पैशल पावर दी गई अंडर टाडा एक्ट कि DCP के सामने दी स्टेटमेंट जी है वो एक्यूज वापस नहीं लै सकता। तो वो सामने कहते DCP के सामने रिकॉर्ड हुई है। मैं उस तो तरीके DCP का नाम भी पूछ लिया। वो संजय सीगा, एक संजय पांडे सी, सरनेम की सी। मैं वो को भी चला गया, ये सर आपने मालूम पड़ा 2 स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं। कहता आपको किसने बताया? मैंने कहा नहीं सर, बस मालूम पड़ गया, मैं कन्फर्म करना था। आपने कर ली? कहना हाँ हो गई। खैर ये मैं 4-5 सोर्सेज तो कन्फर्म कर रहा कि संजय दत्त का नाम आया है और बराबर रिकॉर्ड के नाम है। फिर मैं बड़ी कोशिश की, तो लंबी कहानी है, सारे को पता भी सुनील दत्त को लभने की कोशिश की, नहीं गल की किसी ने। तो 3 दिन मैं इस चक्कर च कन्फर्म, रीकन्फर्म, दैन अगेन कन्फर्म करते करते मैं फिर मैं हूँ ज़्यादा रोकने की लोड़ नहीं कोई उन्होंने फैमिली गल करना चाहती तो ठीक है। फिर मैं स्टोरी लगाई, वो रिट्रैक्ट होने का कोई सवाल ही नहीं सीगा। फिर मैं पुलिस कमिश्नर सामरा साहब भी पूछा रिपोर्ट छापने तो पहला, मैं कहा सर मैं रिपोर्ट छाप रहा, ये बारे तुहाडा की कहना? कहते बलजीत दैट्स अप टू यू, दैट्स योर प्रेरोगेटिव, आई एम नो बॉडी टू स्टॉप यू फ्रॉम पब्लिशिंग द स्टोरी। मैं समझ गया, मैं क्या जे खबर सही ना होंगी तो मैनू कह देंगे कि टेक योर टाइम, कुछ सोच या कुछ कर। वो तो कहते हु एम आई टू स्टॉप दिस।
तो मैं समझ गया भी ये गल सही है, तो मैं स्टोरी छापती, वो हिट हो गई। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸਟੋਰੀ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਇਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਜੋ ਬਾਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੁਪਰ ਪੁਲਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀ, ਸੱਜੇ ਦਰਦ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ IMF ਤੋਂ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੈਟਰੀ ਫੰਡ ਤੋਂ। ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਉਹ IMF ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50 ਟਨ ਸੋਨਾ ਉਹ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਔਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਕੋਲੇ। ਉਹ ਸੋਨਾ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੋਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ। ਸੋਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬੈਂਕਸ ਕੋਲ ਗਿਆ ਬਾਈ 에ਅਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੋਨਾ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੈਟਰੀ ਫੰਡ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦੀ ਸਟੋਰੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਲੈਵਲ ਸੀ ਸਟੋਰੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਨਾਟਕ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਅਸ਼ਵਿਨ ਦਹਾਮ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਅਰੋੜਾ, ਦੋਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਬੇ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਾਟਕ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਾਟਕ ਤੋਂ 5-7 ਮੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ ਤਾਂ ਅਸ਼ਵਿਨ ਦਹਾਮ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ 2-3 ਬੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਰਗੋ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕਸਟਮ ਹਾਊਸ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਏਜੰਟ CHA ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ। ਤੇ ਧਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਜਾਣਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪਿਛਲੇ 8-10 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਔਰ ਕੁਛ ਵੱਡੇ ਬਾਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਐਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਲੱਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਰੇਨਸ ਆਈਆਂ, ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰੇਨਸ, ਤੇ ਉਹ ਲੱਦ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੁਛ 에ਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਰੇਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਨਾ ਮਾਸ ਵੇਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸੋਨਾ ਤੁਸੀਂ 1 ਕਿਲੋ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਟ ਅਗਰ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਇੰਨਾ ਮਾਸ ਵੇਟ ਹੁੰਦਾ, 5-10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸ ਵੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ 25 ਕਿਲੋ ਦਾ ਸੂਟਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੋਨੇ ਦੀ 5 ਕਿਲੋ ਦੀ ਇੱਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੇਢੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਇੰਨਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਲਈ ਕਰੇਨ ਵੀ ਹੈਵੀ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸੋਨਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ 25-50 ਟਨ ਸੋਨਾ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕਾਰਗੋ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੋਡਿੰਗ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦੇਰ ਮੇ ਬੀ ਸਮਥਿੰਗ ਬਿਗ। ਮੈਨੂੰ ਕਲੂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧਾਮ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬੱਸ ਫੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਬੰਬੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਬਿਗ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰਗੋ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਮਾਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰੇਨਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਆਰਮਡ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰ ਸੀ, ਦਾਮ ਦੀ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਸੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਵਾਪਸ ਬੰਬੇ ਆ ਗਏ ਸਿੱਧੇ ਕਾਰਗੋ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, 6:30-7 ਵੱਜ ਗਏ ਸੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਾਰਗੋ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ VIP ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਗੋ ਦਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਰਮਡ ਗਾਰਡ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਧਾਮ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਰਾਜੂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਰਾਜੂ ਢਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਜੂ ਇਹ ਸਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਾਕੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ 1/3 ਗਿਆ ਤੇ 2/3 ਅਜੇ ਹੈਗਾ, ਬਾਕਸਿਸ ਪਏ ਆ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਹਿੰਟ ਦੇਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਬਰ ਇਹ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਬਹਿ ਗਏ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਪੀਣ। ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਸੋਚਿਆ ਅਗਰ ਸੋਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ RBI ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ RBI 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ PRO ਤੇ ਹੋਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਗੋਲਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੋਲਡ ਨਾਲ
SBI ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੁੰਦਾ। SBI ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਆਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਗੋਲਡ ਨਾ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ST ਪਰਾਂਡੇ ਸਾਹਿਬ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਜ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੰਜੇ ਪਰਾਂਡੇ, ST ਪਰਾਂਡੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਮੋਬੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ DC ਵੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ IPS ਅਫਸਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, GD ਪਰਾਂਡੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੀਗੇ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ ਮੇਨ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਰਾਂਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆ। ਖੈਰ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੱਛੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ST ਪਰਾਂਡੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਬੜੇ ਚੁੱਪਕੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁੰਜੇ ਜੋ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਪਰਾਂਡੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੋਨਾ ਹੈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇਤੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਫਸਟ ਵਨ ਟੂ ਕਾਲ ਮੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ RBI ਦੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟਨ ਸੋਨਾ 에ਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਭੇਜ ਦਿਓ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਸੋਨਾ ਵੇਚ ਕੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਜ਼ਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਸਟਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ, ਦਇਆ ਸ਼ੰਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਵੈਰੀ ਓਨੈਸਟ ਅਫਸਰ, ਉਹਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਦਇਆ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵਿਚਾਰਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਉਹ IMF ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਬਿਗ ਸਟੋਰੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਛਾਪਤੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਛਪੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਡੇਲੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਸਟੋਰੀ ਛਾਪਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਫਸਟ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਗਈ ਹੈ, 12.5 ਟਨ ਗੋਲਡ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ, ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ 2 ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਪਰਾਂਡੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, 12.5 ਟਨ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਤਾ ਕਿ 2 ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੋਰ ਜਾਣੀਆਂ। ਉਹ ਜੀ ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਸਟੋਰੀ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਟੋਰੀ ਡਿਨਾਈ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਫਰੰਟ ਪੇਜ 'ਤੇ ਛਾਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੇਲੀ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਸੀ, ਦੈਟਸ ਅ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਥਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਸੌਰਟ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਫੇਰ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਗਈ ਕੋਈ 18 ਟਨ ਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਫਲਾਈਟ ਨੰਬਰ ਲਿਖਤਾ ਫਿਰ ਕਿ ਫਲਾਈਟ ਨੰਬਰ ਸੋ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਕੇ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਉੱਡੀ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਕੇ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਸੋਨਾ ਲੋਡ ਹੋਇਆ ਬੱਸ 'ਚ। ਆਹ ਕਰੇਨ ਦਾ ਨੰਬਰ 113 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਰੇਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀ, 118 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਰੇਨ ਦੂਜੇ, ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਕੇ ਸੈਕਿੰਡ ਡੇ ਫੇਰ ਛਾਪਤਾ ਕਿ 18 ਟਨ ਗਿਆ। ਫਲਾਈਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇਤਾ, 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਪਲੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ VT ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਛਾਪਤਾ ਮੈਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਵੀ 2 ਮੇਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਗਈ, ਉਹ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਤਾ ਸੀ 2 ਗਈਆਂ 1 ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸੀ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਸੀ, ਮੁਕੇਸ਼ ਪਰਪਿਆਨੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਕੰਧ ਤੋਂ ਉਹ ਲੋਡ ਹੁੰਦੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਲੌਂਗ ਰੇਂਜ ਲੈਂਸ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫੋਟੋ ਛਾਪੀ ਅਖਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ, ਕਿ ਉਹ ਥੱਲੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਸਟੋਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਲਾਸਟ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪਤੀ ਔਰ ਥੱਲੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਸਟੋਰੀ ਬਸ। ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਸ਼ਨ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਛਪੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਦਿੱਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ MP ਨੇ ਦਿਖਾਈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸੋਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਡ ਆਊਟ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਉਹ MP ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡੇਲੀ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਲੀ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਲੱਭ ਲਏ ਤੇ ਮੰਗਾ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਲੀ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾਤੀਆਂ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਛਪਿਆ, ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਛਪਿਆ, ਆਹ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ। ਤੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਸੈਟਰਡੇ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਆਈ, ਬਲੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਸੀ। ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਬਲੀਆ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਸੀ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਬਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਡਿਨਾਈ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰੀਕਨਵੀਨ ਹੋਈ,
ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਘੇਰ ਲਿਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਹਾਊਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਬਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਸਪੀਚ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਲੂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੋਰੀ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੰਟੈਕਟ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੰਟੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਕੰਟੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਉਨੀਆਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਲੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਚਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਚਾਹ ਦੀ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ? ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਛੋਟਾ ਰਾਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਚਾਹ ਦੀ ਕੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਚਾਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਰੰਬਾਉਂਦੀ ਵੀ ਆ, ਬਚਾਉਂਦੀ ਵੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਆਈਬੀ ਨੇ ਰਾਓ ਨੇ ਇੱਕ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਪ ਪਟਨਾਇਕ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 3 ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕੁਮਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ 3500 ਕਿਲੋ RDX ਸੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੋਡਾਊਨ 'ਚੋਂ, ਔਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਆਰੋਪੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਫੜੇ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਧਨ ਤੋਂ ਰਤਨਾਗਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਅਰੂਪ ਪਟਨਾਇਕ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਓ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਨੇ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਸੇਜ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ Z+ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ, ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਟਨਾਇਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ IPS ਆਫਿਸਰ ਹੈ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ CP ਦਾ ਰੈਂਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ? ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਅਟਕੀ। ਕਲੂ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਡੇਰਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਆਫਿਸਰ, ਕਿਉਂ ਮਾਰੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ? ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ Z+ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲੈਕ ਕੈਟ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ NSG ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਖਬਰ ਕੱਢ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਹੈਗੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਕੀ ਆਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਟ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਲੀ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਰਾਓ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਸਕ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਲਿਖਤਾ, ਸਾਰਾ ਸਟੋਰੀ। ਅਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਜੀ ਅਖਬਾਰ ਛਪ ਗਈ ਖਬਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਫਰੰਟ ਪੇਜ 'ਤੇ ਸਟੋਰੀ। ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਰਾਓ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਬਲਜੀਤ ਪਰਮਾਰ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕਰ ਲਈ MN ਸਿੰਘ ਦੀ। MN ਸਿੰਘ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਰਹੇ, ਬੜੇ ਪੋਪੂਲਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਸਰ ਚਾय पीने कितने बजे आऊँ? उन्होंने कह देना 3:30 बजे आ जी, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ तो 4-5 ਵਜੇ, ਜੋ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਰੋਜ਼। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਕਹਿੰਦੇ चाय वाय तो मारो गोली, पहले तुम मिलने आओ, कोई चाय वाय नहीं पिलाऊंगा तुम्हें। मैं समझ गया कोई गड़बड़ है। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਆ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਚਾय पीने कब आ रहे हो, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰੀ MN ਤੇ ਕਿ ਚਾय पीने कब आ रहे हो। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਨਾ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਕਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ
मैं जिवें आदत सी ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਕੂਡ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਓ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ नहीं तो अपनी गल करनी मैं जाके बैठा मैंने कहा चाय मंगवाइए कोई चाय नहीं मिलेगी 2 मिनट रोको मैं बताता हूँ चाय क्या होती है मैं समझ गया भी ये गल मामला गड़बड़ है जी खैर उन्हें अपना काम खत्म करके जो कैंटी मारी कहते 10 मिनट किसी को अंदर नहीं आने देना जी मैं क्या सीरीयस मामला मैं अपने आप मैंटली प्रिपेयर करता रहा जी वो कहते पहला ये दस जी खबर छापी है ये इन्फॉर्मेशन किने देती मैं क्या चलो मैं नहीं दस सकता कहते क्यों मैं क्या आई एम कवर्ड अंडर द इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट तो मेरे को मेरा हक है कि मैं अपने सोर्सेस का नाम रिवील नहीं करना जी तो इंडियन एविडेंस एक्ट विच भी सो एंड सो क्लॉज हैगी जिते यू कांट फोर्स द जर्नलिस्ट टू टेल हिज सोर्स बिल्कुल कहना आप कानून आपसे सीखना पड़ेगा क्या एमन सिंह बड़े गुस्से से कहना मैं क्या गल ज़्यादा सीरीयस लगती मैंने कागज़ या कड़ी फाइल एक छोटी 2-3 पेज थी वो मेरे सामने मारी टेबल से कहना ये देखो दिल्ली से क्या आया है मैं कि मैं नहीं सरकारी फाइल को हाथ लगाऊंगा मेरे फिंगरप्रिंट लेके कहीं मखौल नाल मैनू कर रहा सी मैं क्या थोड़ा मूड ठीक करिए ज़्यादा गुस्से च जी मैं क्या बड़े तरीके से कागज़ भी मेरे फिंगरप्रिंट लेने चाहते हो अच्छा अभी आप पुलिस वाले भी बनने लगे हो पर मैंने 2 पैरे पढ़ के सुनाए उन्हें अपने आप जी भी ये रिपोर्ट भेजी जाए विद 24 आवर और दिस वाइटल इन्फॉर्मेशन गॉट लीक्ड ना रीच द प्रेस मेरा ना है नहीं सी किते ਉਹਦੇ रीच द प्रेस जी उन्हें आप पढ़ के सुनाई मैं क्या कहते हूँ बताओ ये दिल्ली से आया और मुझे 24 घंटे में रिपोर्ट भेजनी है और आपको बताना पड़ेगा नहीं तो मैं इंडियन ऑफिशियल एक्ट के नीचे आपको अरेस्ट करता हूँ अभी जी मैं हंसने लग गया मैं क्या सर कहना हंसते क्यों मैं क्या सर मुझे लगता है आपने इंडियन ऑफिशियल एक्ट सीक्रेट एक्ट पढ़ा नहीं कहता क्या मतलब मैंने कहा ये नीचे तारापुरा वाला एंड सन्स की किताबों की दुकान है वहाँ पे वो कोई 70-80 पेज की छोटी सी बुकलेट है और वो 12 रुपये की मिलती है मैं 12 रुपये देता हूँ आप मंगवा के पढ़ लो अगर आपको लगे मेरे ऊपर केस बनता तो बना देना कहना बहुत कानून बताने लग गए हो तुम आजकल ठीक है मैं अभी चाय मंगाओ कुछ नहीं है इसमें फाड़ के फेंक दो लेटर कुछ नहीं है इसमें कहना नहीं एक्ट तो लगेगा और मैं करता हूँ आपको ठीक ये सारा मैं क्या सर उस एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर आप उस चीज़ को पब्लिक डोमेन में लाते हो जो पहले सीक्रेट थी तो आपके ऊपर एक्ट लगता है जी हाँ आपने वही तो किया मैं क्या नहीं इनको ब्लैक कैट की सिक्योरिटी 3 दिन पहले की मिली हुई है जी मैं जिस दिन मेरी मीटिंग थी उस दिन 26 तारीख से जी मैं क्या 23 तारीख से 23, 24, 25 3 दिन ये दोनों ऑफिसर ब्लैक कैट कमांडो लेके इनकी एक गाड़ी आगे स्कॉट वैन एक पीछे स्कॉट वैन बीच में इनकी गाड़ी चल रही है तो उन तो पब्लिक हो चुका पूरा शहर देख चुका है और मैंने तो खबर 26 तारीख को छापी है 3 दिन बाद जब पूरे शहर को नॉलेज थी कि ये 3 लोग क्यों मैं क्या इतना बेवकूफ़ तो मैं हूँ नहीं कि मुझे ये मालूम नहीं पड़े कि इनको ब्लैक कैट सिक्योरिटी मिली है तो इसका मतलब इनकी जान को खतरा है इसलिए मिली है तो बाकी मैंने अपना कंजक्चर लगाया कि ब्लैक कैट आया तो दिल्ली से आए तो मुझे बताया किसी ने मैं क्यों दसता हूँ मैंने किने दसिया वो कहना ठीक है आप जा सकते हो मैं क्या नहीं मैं चाय पी के जाऊँगा बड़े बेचारे ने बेदली ना घंटी मारी चाय लेके आओ खाली एक मेरे लिए मत लाना जी मैं उस दिन भी चाह पी के निकलिया फिर चाह पींदे पींदे जो एम एन सिंह ना गल्लां होईयां ਉਹਦਾ गुस्सा घटिया थोड़ा वो भी समझ गया उन्होंने मिल गया जवाब की देना कि सिक्योरिटी पे तो पहले पब्लिक नॉलेज सी ऑलरेडी बरीक के किया मैं सीक्रेट एक्ट वो चाह पींदे पींदे फिर कहता चलो मेरे लिए भी लाओ ਉਹਦਾ मूड ठीक होया फिर मैंने कहता अब एक काम करो ये चाय पी के सीपी साहब को मिल के जाना और जो बात मुझे बताई है ये सीपी साहब को बता देना तो मेरी जान छूट बचेगी मतलब चाह के कप ने सारा गुस्सा हटाया ਉਹਦਾ मूड भी ठीक हुआ और मैं राह भी दसता मैं क्रॉस करके वो कंपाउंड क्रॉस करके अमरजीत सामरा के ऑफिस चले गया मैं क्या सर इस तरह होया तो दिल्ली तो लैटर हाँ कहते मैनू पता तो मैं क्या एम एन से कहता मैं तेरे ते ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ला देना मैं सामने सानू क्यों दसा मैं मना लिया उन्होंने मैं वो भी सेफ रखना सी सीनियर ऑफिसर है मैं क्या सर मेरे बहुत नाराज़ है उन्हें कोई मैं लगता एक्शन लऊगा वो कहते बलजीत भाई वरी जो भी लिखूंगा जाना तो मेरे थ्रू है ना आई एम द बॉस आई एम द कमिश्नर ठीक है हाँ आप चाह पियो आराम ना बिस्कुट खाओ घर जाओ चिंता की गल नहीं मैनू पता की है खैर ये चाह के कप ने मैनू इस तरह हैल्प करता ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਹਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਨ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੀਅਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਨੇ ਉਹ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅਕਸਰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਦੀ ਲਿਖਣ ਦੀ? ਉਹਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਖੌਲ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਵ ਲੈਟਰ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਹਟ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਲਿਖ ਕੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਜੋ ਤੇਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਬੋਲਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈਂਡ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਿਖੇ, ਕਿ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਅਧੂਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਜੋ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਲੀਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਫਿਗਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ, ਔਰ ਦੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ। ਉਹ ਫਿਗਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ PTI UNI ਦੇ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਪਰਪਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖਰਾ ਕੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਹੈਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਸ਼ੋਕਾ ਦਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਬੰਬੇ ਕੋਸਟ 'ਤੇ, ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ, ਉੱਡਿਆ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਸਟਿਸ BN ਕਿਰਪਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੱਜ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਹੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਗੇ BN ਕਿਰਪਾਲ। ਤੇ ਬੰਬੇ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟੂਰ ਹੋਟਲ ਸੀ, 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਹਾਰਾ ਸਟਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ। ਤੋ ਮੈਂ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ 'ਚ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਣੀ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡਿਆ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 5 ਵਜੇ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ 'ਤੇ, ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਆਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਚਲੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਰੀਸ਼ ਭਨੋਟ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਨੀਰਜਾ ਭਾਨੋਟ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਐਰੋ ਹੋਸਟੈਸ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣੀ ਨੀਰਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਡੈਡੀ ਸੀ ਹਰੀਸ਼ ਭਨੋਟ। ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਸੀ ਬੰਬੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ 'ਚ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਈਕ ਅ ਫੈਮਿਲੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਭਨੋਟ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ, ਦੋਨੋਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਿਰਪਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਚੂ ਪੀਣੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਐਨੀਵੇ ਵੀ ਵਿਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਟੁਮਾਰੋ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੌਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਐਨੀਵੇ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਹੀ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਹੀ ਕਿੱਸਾ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਤੇ ਭਨੋਟ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਭਨੋਟ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਹੋਰ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਪੀਏ, ਥੱਕ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਚਾਹ ਮੰਗਾ ਲਈ। ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦੱਸਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਰੁਕ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਜੀਤ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕ ਬਾਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ ਵੀ 2 ਬਲੈਕ ਬਾਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਾਕਪਿਟ ਰਿਕਾਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਥੋੜਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਲੱਭਿਆ ਰਿਕਾਰਡਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਕਨਫਰਮ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਦੱਸੂਗਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਫੋਨ ਮਾਰੋ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਤੋਂ PA ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਜੀ ਕਾਕਪਿਟ ਵੌਇਸ ਰਿਕਾਰਡਰ ਮਿਲਿਆ, CVR ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜੀ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਛਾਪਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਛਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਗਈ ਮੇਰੀ, ਅਗਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਲੀਡ ਕਾਕਪਿਟ ਵੌਇਸ ਰਿਕਾਰਡਰ ਫਾਊਂਡ। ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲੇ ਸਵੇਰੇ PTI UNI ਸਭ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਲਜੀਤ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਟੈਲ ਸਮਥਿੰਗ
ਬਟ ਵਿਦ ਹੈਲਡ ਇਟ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਲਿਖਣ 'ਚ ਮਤ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦਾ ਰੁਕਣ ਦੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਉਹ। ਸੋ ਇਹ ਚਾਹ ਔਰ ਨਾਂ ਲਿਖਣਾ, ਮੈਮਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਫਾਲਤੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਆ, ਆਪਾਂ ਅਨਵਾਂਟਡ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਫਨੈਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਾਉਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜੀ ਪਰਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਵੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ 3 ਵਾਅਦੇ ਲਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀਰੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਜੂ ਫਿਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਜਾਂ ਰੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟਰ ਇਹ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹਾਂ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਅ ਲਾ ਮੇਕਰ, ਨਾ ਮੈਂ ਲਾ ਐਨਫੋਰਸਰ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਅ ਕੌਪ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਦਾਊਦ ਦੀ ਜਾਂ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦੀ ਜਾਂ ਹਾਜੀ ਮਸਤਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕਰੀਮ ਲਾਲਾ ਦੀ, ਉਹ ਦੈਟ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜੌਬ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਹਰ ਬਾਕੀ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਫੈਕਚੁਅਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਇਜ਼ ਵੈਲ ਕਨੈਕਟਡ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਰਿਪੋਰਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਲੋਕ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਣਦੇ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਣਦੇ, ਅਫਸਰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਰਿਪੋਰਟਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਉਹਦੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ। ਤੇ ਵਾਈ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਅਗੇਂਸਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਰਸ। ਹੁਣ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ? ਜੀ ਜੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਡੌਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਛੋਟਾ ਰਾਜਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਰਾਜਨ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਅੰਡਰਵਰਲਡ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਰਾਜਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕਰੀਮਲਾ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਗੈਂਗ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਾਊਦ ਦਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਰਾਜਨ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਛੋਟਾ ਰਾਜਨ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਰਸ਼ਨ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਖਬਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤ ਖਬਰਾਂ ਦੇਣ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਨਫਰਮ ਕਿਤੋਂ ਕਰਾਂ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਰਾਜਨ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾਊਦ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਮਚੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਦ ਕਿ ਸੇਮ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮੈਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਉਸ ਕੈਂਪ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਸੈਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰ ਕੰਟੈਕਟ ਅਸੈਟਸ। ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕਸ ਹੈ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੋਂ ਜਿਨ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਗਰ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਛੋਟਾ ਰਾਜਨ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੰਟੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ
ਇੱਕ ਬੰਬੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਰਾਜਨ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ। ਉਹ ਬਿਲਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੀਰ ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਤੇ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਸਟ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਫਲੈਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਛਾ 11 ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀਰ ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਲੋਕਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਕੋਲੇ ਗਏ, MP ਕੋਲੇ ਗਏ, MLA ਕੋਲ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। 11 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਬਲਜੀਤ ਪਰਮਾਰ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਬੰਬੇ ਪੂਨਾ ਜਾਂ ਬੰਬੇ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਟੈਕਸੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬੈਸਟ ਟੈਕਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਭੁਚਾਲ ਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ 2 ਟੈਕਸੀਆਂ ਲਈਆਂ, 10-12 ਸਰਦਾਰ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਛੋਟਾ ਰਾਜਨ ਉਹ ਦੁਬਈ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ 3-4 ਚਮਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੰਜੇ ਰਗੜ, ਭਰਤ ਨੇਪਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਥਰਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਘਰ ਸੀ। ਸੰਜੇ ਰਗੜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ भले का काम चल रहा है, सरदार जी लोग गरीब लोग हैं, सरकार ने इनको 1 रुपये भाड़े पे ज़मीन दी है साल के, तो इन्हों तुसी घर क्यों इनका मन नहीं दे रहे, क्यों बंद कराया? कहते जी भाई का ऑर्डर है। मैं कहा फ़ोन लगा, मैं भाई से बात करता हूँ। उन्हें फ़ोन लाता, मैं छोटा राजा नाल गल की, तो लैंडलाइन फ़ोन होंगे तो मैं क्या ऐसे ऐसे सरदार जी लोग मेरे साथ हैं। उन्हें मैं सारी गल समझाई। वो कहना मैंने तो बोला ही नहीं किसी को, नीचे अपने लेवल पे करते होंगे। मैं ठीक है उन्होंने कह दिया कल तो काम शुरू करने, कोई बंद कराउण नहीं आएगा। कहते 2 फोन उन्हें संजय रगड़ को कहता भरत नपाली कि परमार साहब आए, जो कहते वैसे करो। फिर भी ऑर्डर नहीं दिता उन्होंने भी क्या काम करूँ। कहता परमार साहब जैसे बोलते हैं वैसे करो। अच्छा वो समझ गया कि ये मैं नहीं मनूंगा तो परमार ने दाऊद को कह देना, दाऊद मैंने फिर मनना पैना। वो कहते ठीक है जी आप काम शुरू करो, ठीक है, कोई आएगा तो हमारा नंबर है जी, मेरा नंबर है, दे देना और मेरे से बात करवा देना। वो कंट्रैक्टर काम को तैयार नहीं, कहना नहीं जब तक वो नहीं मैंने कहने मैं काम नहीं करना, ठीक है मिल के आए हैं तो कल तो काम शुरू कर। फिर मैं कंट्रैक्टर को लैके गया वापस। खैर तीजे दिन काम शुरू हो गया। तो अगर मैं अंडरवर्ल्ड च मेरे जो कंट्रैक्ट सीगे उन्होंने इस्तेमाल करके अगर मैं चंगा काम किया, मैं तो कुछ नहीं कमाया। मैं तो तो फ्लैट नहीं मंगया कि मैंने घर दे दो, मैं तुम तो घर बना के दे रहा, एक फ्लैट मैनू भी दो, मैं तो कोई तो पैसे नहीं मंगे। तो मैं इहो ਜਿਹੇ काम बहुत करता ਹੁੰਦਾ ਸੀ। अंडरवर्ल्ड कई बारी पुलिस तो चंगे काम करता ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। जिस धाम की मैं पहला गल की सी, अश्विन धाम तो नासक जा रहे थे, गोल्ड स्टोरी वाला, वह फादर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो रिटायर होया, उन्हें पहला रिटायरमेंट तो पहला न्यू बॉम्बे घर खरीद के रखा सी। वो जिन्होंने किराए पर दिता सी वो छोटा राजन का आदमी सी। वो जूए जायदा अड्डा चलाता सी, माया बार चलाता सी न्यू बॉम्बे च। वो जो धाम का डैडी रिटायर हो गया तो उन्होंने कहा थोड़ा घर खाली कर दे, मैं सरकारी मकान छड़ के रहना आना। वो कहना ये नहीं खाली होगा अभी, ये तो हमारा हो गया, हमने खाली करते जिसका घर किराए पे लेते हैं। वो धाम को पता सी मेरा भी परमार साहब जानते सारिਆਂ ਨੂੰ। वो बेचारा आ गया मेरे को अपने प्यो को लैके, कहते ये तो घर खाली करा दो, असं जाइए कितने सरकारी मकान तो खाली करना पै जाना हफ्ते 10 दिनों च। मैं माया बार वाले को गया, बब्बू पंजाबी से उसका नाम। मैं क्या वो तेरा बंदा मैनेजर तेरा बजुर्ग का घर खाली लैके बैठा है, तो घर क्यों नहीं खाली कर दो, कितने जावे हो? कहना परमार साहब आपका हुकूमत चलती है क्या? वो उसने भाड़े पे लिया, उसके भी 2 साल बाकी हैं एग्रीमेंट के, जब ख़त्म होंगे तो देंगे। मैं क्या अच्छा कोई नहीं। मैं बाहर आया, मैं वो लैंडलाइन जो फोन होंगे, मैं फ़ोन किया था भाई दाऊद नूं। मैं क्या ऐसे ऐसे छोटा राजन का आदमी है, वो मेरे दोस्त के बाप का घर खाली नहीं कर रहा। दाऊद कहना उनको मेरे पास दुबई भेजो। अच्छा मैं धाम ने गया, जाओ टिकट कटाओ फिर ऊपर जाओ दुबई। वो कहता अभी कल्ले नहीं जाना, डर लगा, तुम साढ़े नाल चलो। मेरी भी टिकट धाम ने कटा ली। मैं वो प्यो को रहता, फिर मैं क्यों बजुर्ग को कितने लैके जाना, आप दोनों चलते। अभी टिकट कटाई दुबई चले गए। तो वो दाऊद के दफ्तर जाने तो खब्बे पासे छोटा राजन दफ्तर होंदा सी। तो मैनू देख के कुर्सी तो खड़ा होया, मिलन आ रहा होवे, तो मैं सीधा जाके दाऊद नूं चलिया गया। तो मैं पहले उन्होंने मिल के फिर इन्होंने मिलता होंदा सी बाहर। और डीफेम हो जाते सी? इन्हूं बुरा लग्या छोटा राजन नूं बुरा लग्या कि मैनू इग्नोर करके अंदर चले गए।
मैं फिर अंदर जाके दसिया, छोटा राज ने छोटा राज ਨੂੰ बुला लिया, दाऊद ने वो अपने पीए ਨੂੰ कह के आ गया। तो उन्हें सर दसिया भी ये वो अपने आदमी को बोलो 24 घंटे में घर खाली चाहिए मुझे। दाऊद कहता, छोटा राज मैं वो दाऊद के सामने कहता ये बात तो मुझे बाहर बता देते, यहाँ आने क्या जरूरत थी। अच्छा हाँ, उन्होंने मतलब इन्ना बुरा लग्या। मैं मेरे लिए बड़िया मामूली गल्लां सी, मैं किसी को क्यों सलाम करा, मैं की लैना देना तेरे तो। बिल्कुल। मैं दाऊद ने इन्होंने कहा 24 घंटे खाली होना चाहिए। बाहर आके मैंने कहता बैठ के, मैं कहने असं जाना, साडी फ्लाइट है, असं एयरपोर्ट जाना सीधे। असं सवेर की फ्लाइट फड़ी, शाम की फ्लाइट लैके वापस आ गए थे। 3 घंटे की फ्लाइट दुबई की। तो फ्लाइटां बहुत होंदियां सी इंडियन लाइन दियां, एमीरेट्स दियां। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰੀ ਮੇਰਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸੀ ਨਾਂਦੇੜ ਦਾ, ਨਾਂਦੇੜੀਆ ਸਿੱਖ, छोटा राजन का खास आदमी है जो न्यू बॉम्बे कंट्रोल करता। कहता तारी भाई के पास चले जाना, आपका काम हो जाएगा। कहा अभी बॉम्बे आए, अगले दिन न्यू बॉम्बे गए, तारी भाई की टायरों की दुकान, मोटर स्पेयर पार्ट की पटकी च बन के नांदेड़िया सिख बैठा उत्ते, मराठी बोलता, पंजाबी नहीं आती उन्होंने। तो मैं क्या तारी भाई आ मैसेज तेरा, कहा हाँ जी फोन आ गया। तो भाई क्या चलो, उन्हें अपनी जीप से वो को महिंद्रा दी कुछ बिठाया, सानू भाई दे चले गए मायाबार से। उन्होंने बुलाया मैनेजर को, कहता टैंपू मंगवा और चल समान खाली कर। उन्हें 2 मिनट नहीं लाए, 5 मिनट टैंपू लैके आया, गया, पौने घंटे च मकान खाली। वो तारी मैंने कहना भाई साहब आगे से आपको दुबई फोन मत किया करो, ये पूरा एरिया मेरा है, यहाँ कोई काम हो तो मेरे पास आ जाया करो। अच्छा। तारी भाई सरदार जी मैंने कहता हिंदी मराठी च। सो वो बंदे नूं घर मिल गया। मैं की कमाया वो चों, कुछ नहीं। मैं 2 दिन ऑफ तो छुट्टी लई, मैं लोगों नाल दुश्मनियां पाईयां, लेकिन चंगा काम कीता। पर परमार साहब ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਛੋਟਾ ਰਾਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ? देखो बंदा छोटा हो बड़ा हो, ईगो हर बंदे च हुंदी है। जिहदी ईगो हर्ट हो जाए, जिहड़ा तो वड्डा बंदा हुंदा वो तो कंट्रोल कर लैंदा, वो तरीके नाल करदा। जिहड़ा बंदा मैंटली इंटलैक्चुअली ज़्यादा स्ट्रोंग ना होवे, वो ईगो जिहड़ी ना, उहदा हंकार बन जाती है। इन इटसेल्फ ईगो चंगी गल हुंदी है, तुहानूं अपनी ईगो बचा के रखनी चाहिए है। पर जे अकल घट होवे तो ईगो जिहड़ी वो हंकार बन जाती। वो हंकार जिहड़ा वो इंसान का सब तो बड़ा दुश्मन है। सो छोटा राजन कुछ भी सी, पर वो अनपढ़ आदमी, कोई उन्होंने मतलब जिवें दाऊद ही अनपढ़ सी, लेकिन उहदे च एक ऑर्गेनाइजेशन स्किल सी। वो जिहड़ी स्किल कितना किते छोटा राजन घट सी, वो स्किल वरदा राजन च भी सी, वो करीम लाला च भी सी, हाजी मस्तान च भी सी। इस करके वो लोग बहुत साल सर्वाइव किए। ये बंदा ज़्यादा देर सर्वाइव इस करके नहीं कर सकिया क्योंकि इनू ऑर्गेनाइजेशन स्किल है नहीं सी। अंडरवर्ल्ड भी जिहड़ा वो तुहानूं एक इंडस्ट्री वांगू चलाउणा पैंदा। स्किल चाहिए, स्किल चाहिए, तुहानूं तुहाडा एक विजन चाहिए, तुसीं की करना चाहुंदे हो, सोफिस्टिकेशन भी चाहिए है, वो इहदे च है नहीं सी। खैर इतों ये कई हुई, लेकिन जो फ्लैश पॉइंट सी वो आ गया कि ये समगलिंग करते होंगे सी, उत्थों दुबई तो समान भेजते थे लोगों के नाँ से। जो NRI आ रहा 6 महीने ज़्यादा दुबई चला के, तो अपना घर का समान ड्यूटी फ्री लैके आ सकता सी। बहुत वो शर्त ये होंगी कि समान यूजड होना चाहिए, नवा नहीं होना चाहिए। तो वो यूजड समान तुसीं अपना डबल बैड, फ्रिज, TV, AC, इलैक्ट्रॉनिक जो मर्जी लै आओ, तो ड्यूटी फ्री ड्यूटी नहीं सी लगती। NRI एक नवी स्कीम बनी सी, उन्होंने कहते सी अनकंपनीड बैगेज सैक्शन, UBS होंदा सी कस्टम। इन्होंने की करना, अब हुण NRI तो 6 महीने जाके उत्ते कुछ कमा नहीं सकता। वो लेबर जाते सी बेचारे, कारपेंटर, प्लंबर, इन्होंने जाना, वो कितना पैसा कमा लैणगे 6 महीनों कि वो कंटेनर भर के 1 करोड़ का समान लैके आ जाण वापस। यही करते जोड़े बंदे उत्थे किसी क्राइम से जेल च बंद होंदे सी, वो जो जेल च छुटते सी उन्होंने डिपोर्ट कर दी सी दुबई गवर्नमेंट, UAE गवर्नमेंट। ये वो कैदियों नूं फड़ के ते उन्हां दे पासपोर्ट लैके छुड़ा के उन्हां दे नां ते कंटेनर भेज देना। हुण NRI लीगली तो वो भी NRI है, भावें जेल च रह के आया होवे 8 महीने, तो उन्हां दे नां ते समान भेजदे। बहुत बड़ा रैकेट सी जी। तो मैं वो मैनू मिल गई सोर्सिस, मैं मेरे को 10-11 पासपोर्ट दी कॉपीज़ आ गई कि ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ, ਕਿਤੇ ਪਲੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਮ ਐਡਰੈਸ ਕੇਰਲਾ ਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੁਬਈ ਗਏ ਤੇ ਕਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅਫੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮੈਂ 10-11 ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ 3 ਪਾਰਟ 'ਚ ਸੀਰੀਜ਼ ਛਾਪੀ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ
डिपोर्टीज़ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਟੇਨਰ ਨਵੇਂ ਸਮਾਨ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰਗਣਾ ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਰਾਜਨ ਤੇ ਇੱਕ ਕਸਟਮ ਦਾ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਦੋ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਪੀਓਸੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਆਫੀਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਰਾਜਨ ਦਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਕਿਤੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰੇਡ ਮਾਰੀ, ਉਹ 'ਚ 9 ਆਫੀਸਰ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, 2 ਸੁਪਰਡੈਂਟੈਂਡੈਂਟ, ਇੱਕ ਅਪਰੇਜ਼ਰ ਵਗੈਰਾ। ਉਹ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਰਾਜਨ ਦਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ 55 ਕਰੋੜ ਦਾ 52 ਕੰਟੇਨਰ ਸੀਗੇ, 55 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ 55 ਕਰੋੜ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਛੋਟਾ ਰਾਜਨ ਨੂੰ 55 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਣ 'ਚ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਕੋਈ 25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਣਾ, ਖਰੀਦ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਧਾਰਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਜਾਂ 30,000 ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਸਟਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਵੇਚ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਨੇਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕਾਇਆ ਇਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲਗਾਉਣ, ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਪਰ ਆਫੀਸਰ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਉਹਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਲੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ? ਹਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਹੱਥ 'ਚ ਲੱਗੀ ਪਹਿਲੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ? 5 ਲੱਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਲੱਗੀ, ਰਿਬੋਨ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਾ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਅੰਡਰ ਆਰਮ ਚੋਣਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਧੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਜਾ ਕੇ, 2.5 ਇੰਚ ਗੋਲੀ ਕੰਧੇ 'ਚ ਖੁਬੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ 9mm ਦੀ ਗੋਲੀ 'ਚ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ, AK-47 ਦੀ ਬੁਲੇਟ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਲੀ ਲੰਮੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦਾ ਏਮ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰਤਾ, ਤੀਸਰੀ ਗੋਲੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਆਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਲੱਗ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੁਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ 2। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੈਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਰਟ ਮਾਈ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸ ਹੱਥ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਕਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਵੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੈਵੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਕ ਸਕਦਾ, ਲਾਈਟ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਦੀ ਘਟ ਗਈ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ? ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਛੋਟਾ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਛਪੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸੀ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸ਼ਰਨ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਛੋਟਾ ਸਕਿੱਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਛਾਪਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਉਹ, ਕਿ ਛੋਟਾ ਰਾਜਨ ਬਲਜੀਤ परमार ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਸਮਝਣ ਲੱਗ गया। अब इसका क्या होगा हम बताएंगे। बलजीत भाई पे गोली चला के इसने अपनी मौत को सद्दा दिया। कोई ये जो को डालेगा अंग्रेजी च लिखे हुए होते सारे रिपोर्ट चेक पर। ਉਹੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ 9 ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 5 ਬੰਦੇ ਛੋਟਾ ਸ਼ਕੀਲ ਨੇ ਮਰਵਾਤੇ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ 4 ਪੁਲਿਸ ਇਨਕਾਊਂਟਰ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹ 9 ਦੇ 9 ਮਰ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡਿਊਲ ਸੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੌਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੇ? ਮੈਂ ਹਰ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਨਿਡਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ ਡਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਡਰੋਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਨਿਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 33 ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰ ਲਿਆ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਦੇ 2 ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੁਬਈ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਚਾਕੂ ਛੁਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਵੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਕਟਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਡਰ ਇਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿ ਦਾਊਦ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਥੱਪੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਡਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਡਰਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਡਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ
ਲਿਖਦਾ ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਰਾਂ। ਤੇ ਜਦ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਉਹ ਕਰੀਮ ਲਾਲਾ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਰੀਮ ਲਾਲਾ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਤੇ ਦਾਊਦ ਭਰਾ ਬੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਆਪਸ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਂਗ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਮੱਕੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੱਕਾ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਊਦ ਦਾ ਔਰ ਕਰੀਮ ਲਾਲਾ ਗੈਂਗ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਰਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਰੀਮ ਲਾਲਾ ਦਾ ਭਤੀਜਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੌਨਵੈਂਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਨੇ BA ਕੀਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ। ਉਹ ਸਮਦ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਹੋਰ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਸਾਡਾ ਲੰਡਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਮੈਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਜਾ ਕੇ ਠਹਿਰਦਾ ਸੀ, ਮੱਲੀ ਬ੍ਰਦਰਸ। ਉਹ ਮੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਰਜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਾਮਨ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰਨ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਧੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੇ ਜੋ ਕਢਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ ਕਢਾ ਲੂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਰੋਕਣਾ। ਔਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਦ ਸ਼ੈਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ ਵੀ ਨਾ लिखण। दाऊद कहना ये बात मैं नहीं बोल सकता क्योंकि इन्होंने कभी तुम्हें बोला कि तुम ड्रग का धंधा मत कर, इन्होंने तुम्हें बोला कि तू होटल मत बना। जब ये आपके काम में नहीं बोलते मैं इनको कैसे बोलूँ कि आप लिखना बंद करो। इनकी रोटी रोजी लिखने में है, लिखने दो, क्या फर्क पड़ता है, मेरे खिलाफ भी लिखते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਬੜਾ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਿਆਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਕੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦਾਊਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਲੋਕ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਪਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਕਿਲਰ ਲੱਭੋ ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਲਰ ਇੰਸਟਿੰਕਟ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸੋਚੇ ਨਾ, ਉਹ ਲੱਭੋ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦਿਓ ਸਫਿਸਟੀਕੇਟਡ। ਉਹ ਕਿਲਰ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਦੇਸੀ ਕੱਟਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ 1200 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਵੈਪਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੈਪਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 2-2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਤਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਲੈਣੀ, ਗ੍ਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਡਬਲ 3 ਗੁਣਾ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੈਪਨ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣੀ, ਫਿਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ। ਜੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਪੰਗੇ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸੱਦੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦੱਸ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਸੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ, ਇਹ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੰਧ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਧ ਹੈ, ਕੰਧ 'ਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਕਚਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਖਾ ਲੱਗਿਆ ਛੱਤ 'ਤੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੀ ਪਿਆ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਟਸ ਬਿਆਉਂਡ ਦਾ ਵਾਲ। ਮੇਨ ਸਟੋਰੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਕੰਧ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਨਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਪਈ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਪਏ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਜਾਗਦਾ, ਜਾਂ ਕਮਰਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਲਕਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਸੋ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਥਿੰਕ ਬਿਆਉਂਡ ਦਾ ਵਾਲ। ਯਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਫਿਰ ਦੈਨ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਰੂਟਸ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਰਡਰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂਟਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੇਸ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਬੈਕ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਬੈਕ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜੇ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਰਹਿਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀਗੇ,
ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ, 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ 'ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਕੋਪ ਸੀ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੀ ਪਿਛਲੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਲੱਭਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖਾ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, 5.5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਫਾਈ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣੇ ਪਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ, ਹੋਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਰੂਟੀਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਰਾਤੀ ਮੈਂ 2:30-3 ਵਜੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 1:30 ਵਜੇ, ਹਾਂ 1:30 ਵਜੇ ਪੇਪਰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਔਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਰੋਟੀ 2:30 ਵਜੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਖਾਣੀ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ 3:30-4 ਵਜੇ ਸੌਣਾ। ਅੱਛਾ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਵੇਰ ਦਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੌਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ 11:30-12 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। 12:30 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ 3 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਠੀਕ ਆ, ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਕਾਰ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ, 18,000 ਦੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਸੀ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਤੁਰੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਬਾਈ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਝਾੜੂ ਝੂੜੂ ਮਾਰ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹ ਵਾਈਫ ਅੰਦਰ ਵੜਨੇ ਦਿੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੋਊਗੀ। ਕੌਣ ਧੋਬੀ ਹੈ ਕੌਣ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਡੀਲ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਕੌਣ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਧੋਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਈਫ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਕੱਪੜੇ ਲੈਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਦਖਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਆਉਣਾ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉੱਪਰ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਸਬੈਂਡ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ, 5-10 ਕਦਮ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਥੱਲੇ ਕਾਰ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠਣਾ, ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵਰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਖੰਡਾਲਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਆਈਏ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ, ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ। ਐਵਰੀ ਵੀਕਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ 40-50 ਮੀਲ ਦੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਾ ਲਿਆਉਣੇ, ਖਾਣਾ ਖੂਣਾ ਖਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ, ਮਿਸਟਰ ਸੋਮਨ ਦਾ, ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਵਰਦੀ ਤੇ ਸਾਕੀ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਨੇ ਹਾਰਡਕੋਰ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੈਨੂਅਨ ਕੰਸਰਨ ਜੈਨੂਅਨ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਅੱਛਾ, ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਲਦਾਰ ਭੇਜ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰੂਮ 'ਚੋਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਪਰਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਓ, ਬੋਲੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਚਾय के लिए। ਮੇਰੀ ਚਾਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਓ ਚਾय ਪੀएंगे। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਦੇ ਜਿੰਦੇ ਸੁੱਕੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਅੱਛਾ, ਬਸ ਜਿੰਦੇ ਸੁੱਕੇ ਦੀ ਬਾਈ, ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਦਮੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਕੁਝ ਨੇ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬੰਦਾ ਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ। ਕਿਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ? ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵੀ
ਇਹ ਵੀ ਬਲਦੀਪ ਪਰਮਾਰ ਇਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਮ ਲਾਇਸੈਂਸ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮਖੌਲ 'ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾ ਤਾ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੋਚੂਗਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸੇਮ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ, सेम सवाल बॉम्बे दे। वो कहते हैं बलजीत परमार तो टेररिस्ट है और आप उसके बारे में आप कुछ सोचते नहीं हो। उसने अपने घर में टेररिस्ट रखे हुए थे। वो ज्वाइंट सीपी कुर्सी जो खड़ा हुआ है उन्होंने कहता गेट आउट, अच्छा अभी निकलो मेरे कमरे में, उठा के नीचे फेंकूंगा। फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस थी। कहते चल आप नाराज क्यों हो रहे हो? कहना तुम ये कहना चाहते हो कि मैं गधा हूँ, बेवकूफ़ हूँ, मुझे पुलिस वाले को नहीं मालूम बलजीत परमार कौन है, तुम मुझे बताओगे बलजीत परमार कौन है। मतलब ये लोगों का विश्वास सीगा जी, फेथ सीगा बिल्कुल। वो रिपोर्टर की इन्नी बेइज्जती हुई उन्हें ਉਹਦਾ मतलब जिन्नी देर तक वो बंदा ज्वाइंट सीपी रहा वो रिपोर्टर की क्राइम ब्रांच में एंट्री बंद रही है। अच्छा, वो कहते हैं अंदर नहीं बढ़ना है, बायकाट करता। मतलब वो लोगों को बुरा, मेरे खिलाफ कोई बोलता जी लोगों को बुरा लगता है पुलिस वाले और एडे ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। और मतलब मेरे तो गाइडेंस भी लेंदे सी ਉਹ। मेरा ख्याल कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਊਗਾ जिन्हें चार्ज लैन तो पहला जहाँ तक मैंने रात का डिनर नहीं किया, ਜਾਂ जिस दिन चार्ज ਲੈਣਾ सवेरे ब्रैकफास्ट नहीं किया, ਜਾਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ, ਜਾਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਸਵੇਰੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚਾਰਜ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਇਹ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੇਬਲ ਜੌਬ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕੀ ਮਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੇਕ। ਉਹ ਕੋ 2 ਸਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਅਕੋਲਾ, 2 ਸਾਲ ਪੂਨਾ, 2 ਸਾਲ ਨਾਸਿਕ, 2 ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਵਾਪਸ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲੋਂ ਲਿੰਕ ਟੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਪੂਰਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਝੂਠ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਚੱਲੂਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆਈਪੀਐਸ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਂਦੇ, ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦੀ ਟਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਟਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕੋਰਟ ਟਾੜਾ ਜੱਜ ਆਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਟਾੜਾ ਜੱਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਬਣ ਗਿਆ, 300 ਬੰਦੇ ਆਰੋਪੀ ਸੀ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਹੀਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਖਾਲੀ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਰੋਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ 'ਤੇ ਆਹ ਧਾਰਾ ਗਲਤ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ 'ਤੇ ਆਹ ਧਾਰਾ ਗਲਤ ਲਾਈ ਗਈ। ਉਹ ਟਰਾਇਲ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਦੇ, ਮਿਸਟਰ DS ਬਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਹਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ IB ਦੇ SP ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਬੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਗੇ, TS ਬਹਾਲ। ਉਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ, ਉਦੋਂ SP ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਬੜਾ ਅਰਜੈਂਟ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਓ, ਆਫਿਸ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਦੇ ਆ ਕਾਮਨ ਪਲੇਸ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਾਲਨਾ ਦੇ SP ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਰਚ ਗੇਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਰੀਜ਼ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਨੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਗੈਰਾ ਅਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਦਿਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਈਟ ਸਪੌਟ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਮਿਆਨਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਕੌਫੀ ਵਗੈਰਾ ਪਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸੈਕਲੂਟਡ ਜੀ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਅਤੇ 4 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾੜਾ ਜੱਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। मैं कहा यार मेरे पास आएगा तो मैं क्यों लिखा, वो जज है, उन्हें कहते हुए था कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट है, हु इज बलजीत परमार टू गाइड मी, टू टेल मी, इट्स सेंसिटिव इशू है। एक तो सब्जेक्ट सेंसिटिव है, फिर जुडिशियल इन्वॉल्वड है, इशू बहुत सेंसिटिव, और जज पटेल बड़ा सख्त जज सीगा, JN पटेल। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਕਿ ਜੱਜ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਇਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਨਾਟ ਐਨ ਆਰਡੀਨਰੀ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਇਟਸ ਕੰਸਰਨ ਦ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫ ਦ ਨੇਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਟਰਾਇਲ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ IB ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਆਪ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜੇ ਜੱਜ ਨੇ ਨੋਟਿੰਗ ਕਰਤੀ, ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਨੋਟਿੰਗ ਕਰਤੀ ਤਾਂ IB ਅਪਰੋਚ ਮੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੈਰੀਅਰ ਤਬਾਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ।
ਤੇ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਅਸ ਆਊਟ, ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੀਡ ਯੂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਨੀਡ ਯੂ। ਮੈਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ, ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਐਨ ਅਪੀਲ, ਐਨ ਓਪਨ ਅਪੀਲ ਇਨ ਦ ਕੋਰਟ ਆਫ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ ਟਾਟਾ ਜੱਜ ਰਿਸਪੈਕਟਡ JN ਪਟੇਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਬਲੈਕ ਤੇ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 12 was the black day in the history of India, when these people, when the black smoke reigned over the skies, ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਬਲੈਕ ਨੂੰ, and it was a black Friday also, ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ the people in black coats trying to shield the black sheep, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਜਦ ਬਲੈਕ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਆਈ ਹੈਵ ਵੈਰੀ ਹੰਬਲ ਅਪੀਲ ਇਨ ਦ ਕੋਰਟ ਆਫ ਟਾਟਾ ਜੱਜ that he should see through the black deeds of these people, the black ideas they have, and start the trial immediately so that this nation can see a ray of light. And ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਖਤਾ, light of justice and light का। ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟਰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਟਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਅੱਜ ਵੀ TV 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਮਰ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਦਇਆਨੰਦ ਕਾਂਬਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਕੋਰਟ ਦੀ, ਤੇ ਜਦ ਟਾਟਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਜੀ ਉਹਨੇ ਦੇਤਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪੇਪਰ, ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਖੈਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਫਿਰ 2:30 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ, ਤੇ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਦੀ ਜੱਜ ਪਟੇਲ ਕਹਿੰਦਾ today is Wednesday and from Friday 11 AM the trial will start, no more objections। ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਫਰਕ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ tomorrow you list all your objection and the day after starting the trial is ready to late। ਸਟੋਰੀ ਇੰਪੈਕਟਫੁਲ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਰਡਰ, and that my letter is still a record of court proceedings, ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਆ। ਮੈਂ IB ਚੀਫ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਥੈਂਕ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰ ਸੋ ਨਾਈਸ ਆਫ ਯੂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜੱਜ ਪਟੇਲ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਕਨਵੇ ਮਾਈ ਪਰਸਨਲ ਥੈਂਕਸ ਐਂਡ ਰਿਗਾਰਡਸ ਫॉर ਮਿਸਟਰ ਪਰਮਾ, I'm so thankful to him that he opened my eyes। ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਸਕੀ ਸੀ। ਜੇ ਜੱਜ ਪਟੇਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਹੂ ਇਜ਼ ਬਲਜੀਤ ਪਰਮਾਰ ਟੂ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਮੀ ਟੂ ਰਾਈਟ ਸੱਚ ਅ ਥਿੰਗ ਇਨ ਅ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ, ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਜੱਜ ਐਂਡ ਬੁਲਾਓ ਉਹਨੂੰ ਕਟਾਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਬਟ ਆਈ ਟੁੱਕ ਦ ਰਿਸਕ। ਸਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਰਾਜਨ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ, CBI ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ CBI ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਲਜੀਤ ਪਰਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਪਰੋਚੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ, CBI ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ CBI ਦਾ ਨਾਂ ਡੈਡ ਲੈਟਰ ਬਾਕਸ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ CBI ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਡੈਡ ਲੈਟਰ ਬਾਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਡੈਡ ਲੈਟਰ ਆਫਿਸ DLO। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਰ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ 'ਚ ਇੱਕ DLO ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਗਏ, 8 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ DLO ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਤੇ ਆਪੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਗੱਲ ਸੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ DLO ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਡਾਕੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ DLO ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੇ, ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ GPO 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ DLO ਆਫਿਸ, ਜਨਰਲ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ, ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ CBI ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ DLO ਆਪੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਪਿਆ ਪੇ ਸੜ ਜਾਣਾ ਕੇਸ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ 9% 11% ਹੋਵੇ, 100 ਕੇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਆ 9%। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਾਹਦਾ CBI ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਗੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਨਰਿਲਾਇਬਲ ਅਫਸਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਨਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੋਣ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ CBI ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਜੀ, ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਹਰ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਕੇਸ। ਸੀਬੀਆਈ ਵਾਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕੋਈ ਆਲਰੇਡੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲੀਗਲੀ ਹਾਲ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਸ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅੱਧੀ ਉਹਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਡਾਇਲੂਟ ਕਰਕੇ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ, ਅੱਧੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਬਚਿਆ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੰਮ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿ ਬਲਜੀਤ ਪਰਮਾਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਔਨ ਦ ਗਿਵਨ ਐਡਰੈਸ। ਮੈਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਉੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲੀਗਲ ਲਕੂਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਲੀਗਲੀ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਟਰਮ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਨ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੀ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਂਗੀ ਕੋਰਟ, ਬਕਾਇਦਾ ਅੱਛਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਂਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਪਾ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਿ ਬਲਜੀਤ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੀ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਸੀਬੀਆਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫਾਰਵਰਡ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਸੀਬੀਆਈ ਉੱਥੇ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਡਿਊਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫਿਸ 'ਚ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰੀ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੇਰੇ ਇੱਕੋ ਐਡਰੈਸ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਉਹੀ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਉਹੀ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਉਹੀ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਰਮਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਸੇਮ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਉਸ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਉਸ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉਸ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਾਂ। 380 ਪੱਤਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ, ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਆਫਿਸ ਦਾ ਵੀ। ਡੀਜੀ ਅਜੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਡੀਜੀ ਹਿਮੰਤ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟੌਪ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੱਭਣਾ ਕੀ ਔਖਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਛੋਟਾ ਰਾਜਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। 71 ਕੇਸ ਉਹਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, 71 ਕੇਸਿਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 17-18 ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਜੋਦੇ ਜੀ ਛੋਟਾ ਰਾਜਨ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਪੀਆਰਓ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਮਿਸਟਰ ਗੌਰ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਬਲਜੀਤ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਔਰ ਸੀਬੀਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਜੀਤ ਪਰਮਾਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਛੱਡੇ ਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਥਰੂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਉਹਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂਗੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭ ਲਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਖੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ 450 ਚੀਨੀ ਬਾਰਡਰ 'ਚ ਘੁਸ ਗਏ ਪੂਰੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਇਹ? ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਛੋਟਾ ਰਾਜਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਪਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਨਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਨਾ ਛੋਟਾ ਰਾਜਨ ਨੂੰ ਵਾਇਆ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੱਜ ਨੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਉਸ ਜੱਜ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੂੰਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਰਾਜਨ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਖਬਰ ਛਾਪੀ, ਨੈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਵੈਨ ਛੋਟਾ ਰਾਜਨ ਕਰਾਈਡ ਓਵਰ ਫੋਨ।
मैं वो भी खबर छापी इसकी घर वाली ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਰੋਇਆ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਡੀਐਨ ਦੇ 'ਚ ਖਬਰ ਛਪੀ ਸੀ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਖਬਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ ਰਾਜਨ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਪਰ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਕੇਸ ਬਰੀ ਕਰਨਾ CBI ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਨਾਲ देयर इज समथिंग सिनेस्टर which I will fight it out and will challenge it। ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੌਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੈ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਰਮ ਬੜੀ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ। ਉਸ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਚੈਲੰਜਸ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਪਰ ਉਦੋਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਰਨਿੰਗ 'ਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਚਲਾਏ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਰਾਮਨਾਥ ਗੋਇਨਕਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਸਰੋਜ ਗੋਇਨਕਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਡੇਲੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ RK ਕਰੰਜੀਆ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਫ੍ਰੀ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਕਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਕਦੇ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਐਡੀਟਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਇਰਡ ਸਰਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਮੇਰਾ ਐਡੀਟਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਡੇਲੀ 'ਚੋਂ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ TV ਦਾ ਸਟਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਦੱਬਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੇਜ ਬੋਰਡ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਮਚੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਚਮਚੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਟਰਸਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲਏ ਹੋਏ ਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਅੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਔਰ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਹੈਵ ਸਮ ਔਰ ਦ ਮੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਟੈਕਸ ਇਵੇਜਨ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੋਣ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹੀ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਘਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚਲਾਉਣਾ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲੂਗਾ? ਨੌਕਰੀ ਅੱਗੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੇ ਕਿੱਥੇ? ਜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਚੈਨਲ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਮਾਲਕ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੁਰੇ, ਤੀਜੇ ਵਾਲੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਸਮੰਜਸ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਇਜ਼ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਔਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਔਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ, ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਡੇਲੀ ਇੱਕ ਐਡੀਟਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਖਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬੰਬੇ ਆਈ 3.5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਖਬਾਰ ਚਲਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮੈਂ 2005 DN ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। DN ਨੇ ਮੈਂ 6.5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਐਡੀਟਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ੀਰਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੰਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਜ਼ੀਰਾ ਰਿਪੋਰਟਰ TV ਦਾ ਭੇਜ ਕੇ ਸਟੋਰੀ ਕਰਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਖਾ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਟੋਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਈ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਮਨ ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਅਫੈਕਟ ਮੀ ਅਲੋਨ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਰਕਲ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਏਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਛਾਪਦਾ ਜਾਂ TV ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਖਬਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਛਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਲਜੀਤ ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਛਪੀ ਹੋਵੇ। ਬਲਜੀਤ ਪਰਮਾਰ ਆਹ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ।
मेरी खबर, मैं बलजीत कुमार खबर नहीं बनना चाहता। मैं खबर कन्वे करनी है बस। इस करके सैल्फ रिस्ट्रेन, सैल्फ कंस्ट्रेंट ये रखना बहुत जरूरी है। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਦਮੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਡਸ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਨੀਡਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਆ, ਇਹ ਅਮਨ ਵੀ ਹੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਹੀ 5000 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਅੱਡਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ 5000 ਹੈ, ਜਿਹ 'ਚ 2000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਡ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ, ਤੇ 3000 ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਅੱਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚਮਚਾਗਿਰੀਆਂ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਂ? ਮੇਰਾ ਕੋਈ LIC ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨੀਡਸ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਰੱਖੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਖਰਚੇ ਵਧਾਊਂਗਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਮਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਵਾਰਡ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਖਬਾਰ ਚਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਐਕ੍ਰੀਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਐਕ੍ਰੀਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਊਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਬੱਸ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 8 ਆਨੇ 30 ਪੈਸੇ 32 ਪੈਸੇ 35 ਪੈਸੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਐਡਰੈਸ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ 32 ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਆਜੂ ਉਹਨੇ 4 ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਗੇ, ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰ, 35 ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਐਡਰੈਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਟੋਲ ਨਾਕੇ ਦੇ 5 ਰੁਪਏ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਓ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਜੋ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ 'ਚ ਨਕਲੀ ਪੈਣਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ ਕੋਈ। ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜੋ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ ਬਾਰੀਕੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠੇ TV ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ, 5 ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸਵਰਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਸਵੇਰੇ ਔਰ ਸ਼ਾਮ 2 ਵਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਦਾ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਡਾਇਲਿਊਟ ਕਰਕੇ ਛਾਪਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਚਾਂਪ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮਾਈ ਐਨਕਾਊਂਟਰਸ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, 70% ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40-45 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੋਇਟਰੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਮੇਰੀ ਅੰਡਰ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਛਪ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾਵਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਈਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣਨਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਬੀਇੰਗ ਅ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਵਧੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੁਣੇ ਸੁਣਾਏ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਪੌਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਸ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੈਂ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਇੱਕ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਾ, ਸਪੌਟ ਜਾ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਖਾਲੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਅੱਗ 'ਚ 2 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਤੇ 4 ਬਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ 1200 ਬੱਚਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੂਰਤੀ ਸੜ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਕਮਿਊਨਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੌਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਪੌਟ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਕ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਖੇਡਣਾ, ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਮਾਰਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਉਡਾਉਣੀ, ਸਭ ਸਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਗਏ ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਬਿਠਾਤੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਖਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ?
ਅ ਬਿਟ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਰਨ, ਲਾਈਫ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਪੋਰਟਰ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਹੱਡੀਆਂ ਵਰਤਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਫਲੱਡਸ ਕਵਰ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਅਰਥਕੁਐਕ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਰਥਕੁਐਕਸ ਕਵਰ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ 에ਅਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਵਰ ਕੀਤੇ, ਟ੍ਰੇਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਵਰ ਕੀਤੇ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਮਰਡਰ, ਰਾਇਟਸ, ਕਮਿਊਨਲ ਰਾਇਟਸ, ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਰਾਇਟ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਇਟ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਕਡ ਟਰੂਥਸ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਰਾਈਟਰ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ AC ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੀਟਰ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ 'ਤੇ 2-2 ਪਰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੂਫ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਚਲਾ ਦੂੰਗਾ, ਵਾਲਾ ਚਲਾ ਦੂੰਗਾ, ਚੰਦ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ। ਮੈਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਲਿਖੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਮੰਨਿਆ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਸਖਤ ਬੜਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਦੇ ਸੰਗ ਰਲ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਹਵਾ 'ਤੇ ਕੌਣ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਲੂਗਾ? ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ। ਤੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਵੇਖ ਲਵੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਬਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਨਾ, ਹੱਥ ਤੇ ਸਿਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਬਖਤਰਮੰਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਹ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਬਖਤਰਮੰਦ ਜੇ ਤੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਰ ਮਿਲਦਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਣ ਲਈ। ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੌਸਲਾ ਹੈ, ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਕਦੇ। ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਨੋਵਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਫਲੱਡਸ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਉਹ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਰਾਈਟਸ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਆਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਕੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਨੋਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੈਕਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਊਗਾ। ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੇਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਤਖਯਲ 'ਚ ਦੇਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਸੋਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਲਟੂਰ ਦਾ ਫਲੱਡਸ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫਲੱਡ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਸੀਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਬਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖਿਆਲ 3-4 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਰੋਡ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਇਰੋਜਨ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਲੈਣ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਵਹਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਪਏ ਪੂਰੇ ਏਰੀਏ ਕਬਰਸਤਾਨ। ਮਤਲਬ ਹੱਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਪਿੰਜਰ ਪੂਰੇ ਪਏ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਥੱਲੇ ਪਿੰਜਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਿੰਜਰ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਹੋਮ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਇਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਪਿੰਜਰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨੇ ਆਰਮੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਫਟਾਫਟ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਸੀ ਉਸ ਲਟੂਰ ਫਲੱਡ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ 4-5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਹੀਰੋ ਨੇ ਉਸ ਨਾਵਲ 'ਚ, ਦੋਨੋਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਟੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਮਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਟੈਕਸ, ਟਾਇਰ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਟੱਬਰ ਕਿਵੇਂ ਪਲਦਾ, ਉਹ ਟੱਬਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਕਟ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਟਰੱਕ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਾ ਟਰੱਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ। ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜਾ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ, ਉਹ ਭੇਜਦਾ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੱਟੂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਦਾ ਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭੇਜਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਹਰ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਵਲ 'ਚ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਰੇਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਜੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਟੋਪੀ 'ਚੋਂ ਕਬੂਤਰ ਕੱਢ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਸੇਬ 'ਚੋਂ ਆਂਡਾ ਕੱਢ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਇੰਪੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਹੈਟਸ ਆਫ ਟੂ ਦੇਅਰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ, ਨੱਥ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਇੱਕ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਸੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੰਬੂ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੋਰਟੇਬਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾ ਕੇ ਜ਼ਿਪ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਪ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਾਮਨ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੰਬੂ 'ਚ। ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਟਾਇਲਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਅਜੀਬ ਜੀਆਂ ਨੇ। ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਆ? ਫਿਰ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਰੋਜ਼ ਬਣਨਾ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਆਉਣਾ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਲ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਦਾਰੂ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਫੀਮ ਵੀ ਖਾਂਦਾ, ਡੋਡੇ ਵੀ ਵਿਕਦੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ? ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਹ ਖਾਈ ਪੀ ਫਿਰਦੇ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਕੈਂਪ, ਇਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕੈਂਪ ਵਾਂਗੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾ ਲਈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕੈਂਪ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ 70 71 72 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਠੰਡ 'ਚ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਹਿੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਅੱਜ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਸਟਰਗਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਹੋਰ 5-10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ। ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਰੂਗਾ ਕੀ? ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਖਾ ਲੂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘਟਦੀ ਜਾਊਗੀ ਉਨੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੂਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੂਗੀ ਉਨੀ ਗਰੀਬੀ ਵਧੂਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਵਧੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਅਨਰੈਸਟ ਵਧੂਗਾ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਅਨਰੈਸਟ ਵਧੂਗਾ ਉਨੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵਧੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਚੇਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਦੌਰ ਆਊਗਾ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁਰਾ ਦੌਰ ਆਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਰੇ ਜੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਤਿਆਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ,
ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ? ਕੋਈ 5 ਮੀਲ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਮੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਔਰ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਰਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੋਈ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹਦੀ 150 200 300 400 500 1200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਜਾਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਗਏ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਬੈਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹਨੇ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਲ ਦੇ 50 ਰੁਪਏ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਸਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਮਾਰੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਨੈਚੁਰਲ ਕਲੈਮਿਟੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਿਆ ਓਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਓਨਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਓਨਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਓਨਰ ਲੈਂਦਾ, ਖਰਚੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ MSP ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਇਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰੀਫਾਰਮਿੰਗ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ 1957 ਚ ਹੋਏ ਸੀ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਫਾਰਮਸ, ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਫਾਰਮਸ, ਇਹ ਬੜੇ ਸਖਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 1000 1200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 800 700 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਵਾਈ ਹੈ, ਬੇਨਾਮੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ 30 ਏਕੜ ਦੀ ਲਿਮਿਟ, ਉਹ ਹੋਰ ਘਟਾ ਕੇ 10-5 ਏਕੜ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਫਾਰਮ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਲਦੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੱਛੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇੰਨੇ ਵਧਣਗੇ, ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੱਛੇ ਕ੍ਰਾਈਮ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ, ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ, ਅੱਧੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਅੱਧੀ ਇੱਥੇ ਰਹੂਗੀ। ਖੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਡਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, 3 ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ, 1 ਬਚਿਆ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟ ਦਿਆ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਔਰ ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਥਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜਨਗੇ। ਪਰਮਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਬੜੀ ਉਡੀਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦੀ ਬੜੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਵਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਪੋਇਟਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ 10 ਕੁ ਦਿਨ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਛਪ ਕੇ, ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਨਾਵਲ 3-4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰਾ ਸੀ ਇਹ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਲਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਖੌਲ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਾਵਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਕੋਈ 4 ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ 4 ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਪਰ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬਟਾਲਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ। ਘਰੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਰਾਤ ਵੀ ਰਹਿ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਰਾਤ ਰਹਿ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ ਸ਼ਿਵ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪਾੜ ਕੇ ਸਿੱਟ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਹੱਸਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਪਹਿਲਾ ਰਾਈਟਰ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ
ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ ਨੂੰ, ਹਾਕੀ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਸ਼ਿਵ ਪਹਿਲਾ ਰਾਈਟਰ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਰਾਈਟਰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਲਰਕ ਦੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਖਾਲੀ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਸੈਰੇਮੋਨੀਅਲ ਜੀ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਮੰਥਲੀ ਆਮਦਨ ਸੀਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੈਂਕ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਉਹਨੂੰ 50,000 ਦਾ 25,000 ਦਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜੇਬ 'ਚ 500 ਰੁਪਏ ਬਚੇ, ਬਾਕੀ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਖਾ ਪੀ ਆਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਪਿਆਤੀ, ਰੋਟੀ ਖਵਾਤੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਮਸਤ ਮੌਲਾ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਉਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਦਮ ਹੁੰਦਾ ਪੋਇਟਰੀ 'ਚ ਇੱਕ, ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਿਆ। ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਸਾਹ ਲਏ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਰਿਦਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕੋ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ ਦੋਸਤੀ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਪੋਸਤ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗੀਤ ਜੋ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਆਖਦਾ, ਮੈਂ ਮਸੀਹਾ ਦੋਸਤੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਜੀਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਮਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਮਸੀਹਾ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਸੂਲੀ ਚੜਾਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਿਵ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੀ ਖੁੱਲੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਦਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਦਮ ਰਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਬਰਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਜੇ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਪੜੂਗਾ ਕੌਣ? ਕਵਿਤਾ ਤਾਂ ਮਾਧਿਅਮ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਮਿਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪਰਪਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗੇ ਥਾਟਸ ਹੋਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਜ਼ਮ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੈਫਟਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਰਾਈਟਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਫਲਸਫਾ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਏਕ ਕੇ ਪਹਿਚਾਨੋ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝੋ। ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਖਾਨਦਾਨੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਨੌਕਰੀ ਚਾਕਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਐਜ਼ ਐਨ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੀ। ਜੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਤੇ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਚਿਲਮਾ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ ਬੈਠ ਕੇ ਹਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ, ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦਾ। ਤੇ ਪਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਚਾਰਿਆ ਰਜਨੀਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਸੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।